وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وقوثنا وقيثنا وقياثنا ومستغاثنا ومغيثنا ومطلوبنا ومأوانا وملجانا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो है आईने नूर तेरा सब कराना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना या रसूल अल्लाह तुदानी उम्मतानत आजेज़न आजेज़ारा रहनुमा वो जुमला रमा वातोए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि
मुहम्मदिना अल्लाहुम्मा सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या रब बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना या वासिअल करमी सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा जन्नतों व नईमा सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या तनम फरसोदा जा पारा ज़हजरा या फरसोदा जा पारा ज़हजरा या रसूलल्लाह तनम फरसोदा जा पारा ज़हजरा या रसूलल्लाह फरसोदा जा पारा ज़हजरा या रसूलल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूलल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूलल्लाह जो सोए मन गुज़र आरी मने मिसकी से नादारी जो सोए मन गुज़र आरी मने मिसकी से नादारी फिदाए नक्श नलनत को नम जा या रसूलल्लाह फिदाए नक्श नलनत को नम जा या रसूलल्लाह। मोहतरमुल मकाम जिल मजद वल एहतिशाम सम्मानित मुसल्लिन इकराम पर्दानशीन মা ও বোনেরা
রহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলামিনের আজ মুশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দয়া করে, মেহেরবানি করে, বড় ইহসান করে ঐতিহ্যবাহী হযরতে ওয়াইসুল কারনী রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদে এসে বসে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন। সেই মনিবের দরবারে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মোহাব্বতের আওয়াজে সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আকা মৌলা রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুশতাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকাররবিন, মুহিব্বিল ফুকরাই ওয়াল গুরাবাই ওয়াল মাসাকিন, সাইয়াহ লা মওকা, বাঈস কৌন মওকা, সাহিব আলম নশরা, রাজদার মা আওহা, শাহিদ মা তগা, রসুল আকরম, নূর মুজস্সম, সুলতান বাকরিনা, সাহিব মুअत्तर पसीना, फैज़ गंजीना, शहनशाह नबुव्वत, आफ़ताब रिसालत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, आलिम मा काना व मा यकुन, आलिमुन इल्मल अव्वलिन वल आखिरीन, मासूम आमिना, अहमद मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी चरणे। सम्मानित मुसल्लिन किराम, पवित्र कुराने महान रब्बुल आलमीन इरशाद करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तुल्हिकुम अन ज़िक्रिल्लाहि वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मकीनुल करीम। रब्बुल आलमीन उक्त आयातेर मध्य मुमिन बान्दादेरके डाक दिए बोलेन, हे ईमानदाररा, তোমাদেরকে যেন লা তুলহিকুম, দূরে সরিয়ে না নিয়ে যায়, আমওয়ালুকুম, তোমাদের টাকা পয়সা, ধন দৌলত, সম্পদ, এগুলো যেন তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, ওয়ালা আওলাদুকুম, তোমাদের সন্তান, তোমাদের সন্ততি, এগুলোকেও যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আন যিকরিল্লাহ, আল্লাহর জিকির থেকে, আল্লাহর স্মরণ থেকে, আল্লাহকে চিনা থেকে যেন দুইটা জিনিস তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নেওয়া যায়। ওয়া মান ইয়াফআল যালিক, আর এই ধরনের যারা করবে, অর্থাৎ দুনিয়ার প্রেমে মগ্ন হয়ে, সন্তানের জন্য পাগল হয়ে যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে আমরা যদি ছুটে যাই, আল্লাহর জিকির থেকে যদি আমরা ছিটকে পড়ে যাই, আল্লাহ বলছেন ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন, তারাই হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে এবং আখিরাতের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের মধ্যে অনেক শিকার, ইবরত হাসিল করার আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নসিহা আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। কোরআন শরীফের প্রতিটা আয়াত আমরা যদি গবেষণা করি, মুমিন বান্দাদের জান্নাত হাসিল করার জন্য, সঠিক রাস্তা পাওয়ার জন্য, দিন ইসলামের পথে চলার জন্য এক একটা আয়াত আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। সুবহানাল্লাহ, যদি আমল করতে পারি। অর্থাৎ কোরআন এমন একটা আল্লাহর মুজিজা, আল্লাহর পক্ষ থেকে কুদরত, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা। বললেন এই আয়াতের যে কোনো একটা আয়াত যদি আমরা নিজের জীবনের মধ্যে রাঙিয়ে নিতে পারি, নিজের জীবনে আমলে যদি বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়া আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে। এর অধীনে সহিহ বুখারী শরীফ এবং মিশকাত শরীফ কিতাবুর রিকাকের মধ্যে
অসংখ্য আল্লাহ রসুলের এই আয়াতের পক্ষে কিছু হাদিস আমরা পাই। ব্যাখ্যা স্বরূপ এই আয়াতের তাফসীর স্বরূপ আমরা কিতাবুর রিকাব এর মধ্যে কিছু হাদিস পাই, যে হাদিস কানা শুনলে আমাদের অন্তরগুলো নরম হয়ে যাবে, আল্লাহ এবং আল্লাহমুখী, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলমুখী আমাদেরকে করে দিবে এই হাদিসগুলো। এই আয়াতকে সামনে নিয়ে আমি হাদিসের দিকে যাচ্ছি। যে হাদিস শরীফ মিশকাত শরীফের 5336 নম্বর হাদিস, হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদ-দুনিয়াউ সিজনুল মুমিনি ওয়া জান্নাতুল কাফির। অর্থাৎ এই দুনিয়া হচ্ছে মুমিনদের জন্য জেলখানা স্বরূপ, আর যারা কাফের তাদের জন্য এখানে জান্নাত। তাদের জন্য এটাই, তাদের জন্য এটা জান্নাত। কারণ কাফেররা এখানেই ফল ভোগ করবে, এখানে যা হাসিল করার ফায়দা লুটাবে, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতের কোনো অংশ তাদেরকে দেয়া হবে না। কিন্তু মুমিন বান্দাকে আল্লাহ যদি কোরআন এবং হাদিসের পথে চলে, তাহলে দুনিয়াতেও তাকে সুখ দিবেন, হাসানা দিবেন, এবং আখিরাতেও তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবে হ্যাঁ, এই সুখ দুনিয়াতে পাওয়ার জন্য প্রথমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে ইমতিহান আসবে, পরীক্ষা আসবে, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। পরীক্ষা কেমন পরীক্ষা? আপনাকে সন্তান দিয়ে আপনার পরীক্ষা করাবে, টাকা পয়সা দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করাবে। আল্লাহ দেখবেন আপনার অন্তরের মধ্যে যে আল্লাহ ছাড়া কারো মহব্বত অত্যাধিক স্থান পেয়েছে কিনা সেটা দেখবেন। সেই কারণে একদিন রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা এক ডান রানের মধ্যে এক পাশে হযরতে আল্লাহ রসুলের বেটা হযরত ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরেক রানের মধ্যে মা ফাতিমার কলিজার টুকরা নয়নমণি আল্লাহ রসুলের রক্তে জিগার নূরে নজর ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, দুইজনেই বাচ্চা। আল্লাহ রসুল ছেলের দিকে, ওনার ছেলে ইব্রাহিম ওনার দিকেও তাকান একবার, আরেকবার ইমাম হুসাইনের দিকে তাকান আর হাসতেছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত জিবরিল আমিন তশরিফ রাখলো। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বাণী নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ জিবরিল, বলো কি বাণী নিয়ে এসেছো? বলে, আপনাকে এই দুইজনের মধ্যে একজনকে সিলেক্ট করতে হবে, নির্বাচন করতে হবে। এই দুইজনের মধ্যে একজনকে আল্লাহ তুলে নেবেন, মৃত্যুদান করবেন। আপনাকে যে কোনো একজনকে বাছাই করতে বলছেন। তখন আল্লাহ রসুল হু হু করে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, কান্না শুরু করে দিলেন। জিবরিল আমিন চলে গেল। উম্মে সালমা দেখে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি হাসতেছিলেন আপনার বেটা ইব্রাহিমকে দেখে, আপনার নাতি হুসাইনকে দেখে, আপনি এখন আবার কান্না করছেন কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ? তখন আমার রাসূল বলছেন, হে উম্মে সালমা, এই কিছুক্ষণ আগে জিবরিল আমিন এসেছে, আমাকে বলছে যে কোনো একজনকে নির্বাচন করতে। দুইজনের মহব্বত আপনাকে একসাথে দিবেন না। তো এখন কি করতে হবে? কাকে দিবেন? বলছেন, আমি যদি ইব্রাহিমকে দেই তাহলে শুধু আমি রসুল কষ্ট পাবো, আর যদি ইমাম হুসাইনকে দেয় তাহলে আমি রসুলও কষ্ট পাবো, আমার মেয়ে ফাতেমাও কষ্ট পাবে। তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুকের মধ্যে পাথর বেঁধে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমার ইব্রাহিমকে আমি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। কত হৃদয় বিদারক,
কত বড় ইমতিহান আল্লাহর নবী থেকে আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। যত যুগে যুগে নবী আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এসেছেন, প্রত্যেকের থেকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তা আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা যত বেশি হবে তাদের পরীক্ষাও বেশি, তাদের পরীক্ষাও বেশি। তখন ইমাম আর ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা হচ্ছেন আল্লাহ রসুলের এমন পুত্র, ইতিপূর্বে কাসেম তাহের দুইজন ইতিপূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। পরিশেষে হযরতে মারিয়া কিপ্তিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘরে হযরত ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তাআলার জন্ম। যার জন্মর কথা শুনে আল্লাহ রসুল বেশি খুশি হয়েছিলেন, আজকে তাকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিলেন। আমি এটা বোঝাতে যাচ্ছি যে কোরআন বলছে তোমাদেরকে যেন, হে মুমিনরা, তোমাদের অন্তরে যেন তোমাদের টাকা পয়সা, তোমাদের ধন দৌলত এবং তোমাদের সন্তান আদির কারণে যেন আল্লাহর জিকির থেকে যেন তোমরা ছিটকে না পড়ো, তোমরা যেন দূরে সরে না যাও। টাকা পয়সা অর্জন করতে হবে, দিন দুনিয়া করতে হবে, কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন, কাফের পর্যন্ত এরকম করে না যেভাবে মুসলমানদের আজকের বর্তমান অবস্থা। মুসলমানরা কবরের কথা তো একেবারে চিন্তা ফেলে দিয়েছে। সাময়িক কিছু স্বার্থের জন্য, সাময়িক কিছু লাভের জন্য, ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগির জন্য আমরা একে অপরকে কতল করতে, হত্যা করতে, ছিনতাই করতে, ডাকাতি করতে, দিন দুপুরে গলার মধ্যে ছুরি চালাতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি না। যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা এটা কিসের আশায় করছো, এটার মাধ্যমে কি জান্নাত পাবে, বলে না, আমরা একটা বড় স্বার্থের জন্য কাজ করতেছি। তাহলে কাফেররা তো জানে যে এরপর একটা কিয়ামত আসে, মুসলমানদের হিসাব হবে। আর আজকে মুসলমানরা তারা এমন দুনিয়ায়, এখন আপনি রাতের বেলা বের হতেই পারবেন না, এত এত বড় নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যাচ্ছি। নিরাপত্তাহীনতায় আমরা ভুগছি। এগুলো কেন বলে, কেন পড়ছি বলে আল্লাহর ভয়। আজকে আমরা টাকা এবং আমরা ক্ষমতার লোভে, সম্পদের লোভে আজকে আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আমরা সাময়িক বড় বড় ফেরাউন নমরুদের মতো যারা বিশ্ব শাসন করার ক্ষমতা রাখত, এত বড় পালোয়ান, একতলা চেয়ে আরো বড় লম্বা এত ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিল, তাদেরকে আল্লাহ জুলুমের কারণে এমনভাবে দোষিয়ে দিয়েছে, এখনো পর্যন্ত কোরআন খুলে দেখলে আমরা দেখতে পাই। তা আমি কিসের লোভে আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি করছি? আমরা সামান্য 2 টাকা লাভের জন্য, 100 টাকার জন্য আমরা মানুষ কতল করি। তার মানে মানুষের দামটা কেমন হয়েছে? মানুষের দামটা 100 টাকার পরিমাণ, এদিকে মানুষের জীবন আর এদিকে 100 টাকা। তার মানে মানুষের জানের মূল্য এখন কি একেবারে সস্তা, এখন একেবারেই সস্তা। এখন মদের মূল্য বেশি, নেশার বস্তুর মূল্য বেশি, জানের মূল্য কি নাই? নাই। এই জন্য তো ছেলে নেশার কারণে মা বাবাকে কতল করতেছে, আসে কি না? গত সপ্তাহের ঘটনা, নেশার কারণে বাবাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছাদের মধ্যে জবাই করে দিয়েছে নিজের ছেলে। তো এখন জানের চেয়েও নেশা দ্রব্যের মূল্যের দাম বাড়ে গেছে। তো কোথায়? আর আল্লাহ পাক বলছেন দুনিয়ার মূল্য যদি আমি আল্লাহর কাছে যদি একটা মশা আছে না, মশা পরিমাণ পর্যন্ত যদি হতো, তাহলে তো আমি কোনো কাফেরকে রিজিক দিতাম না। যদি দুনিয়ার মূল্য আমার কাছে শুধু একটা মশা পরিমাণ থাকতো, এই মশার পরিমাণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে, মশার শুধু নয়, মশার দানা যেটা একেবারে পাতলা, মশার দানা পরিমাণ যদি আমার কাছে, আমি আল্লাহর কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য হতো, কোনো কাফের তো রিজিক পাইতো না। আমরা কেন এত আজকে এই দশা আমাদের? আজকে চিন্তা করুন, আপনি কত কষ্ট করতেছেন আপনার পরিবারের জন্য,
রাত নাই দিন নাই, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসে কারখানায় আপনারা চাকরি করেন, মাসের পর মাস রয়ে যান, বছর শেষে বাড়িতে যান, মাসে মাসে স্ত্রী বউ পুত্রের জন্য টাকা পাঠান। কত কষ্ট, কত তিক্কা আপনাদের আসে, কিন্তু এই কষ্ট করছেন, আপনি কোনো ইবাদত নাই, শুধু টাকার কামানোর চিন্তায় আপনি আসেন। আপনি কাজ করতেই আসেন, শুধু টাকা কামাতেই আসেন, কাজ করতেই আসেন, টাকা পাঠাতেই আসেন। আপনি বলেন তো আমাকে, আপনার জন্য কি জোগাড় করেছেন? আপনি তো এভাবে টাকা জমাতে জমাতে, পাঠাতে পাঠাতে আপনার হায়াত তো জীবন সায়ান্নে এসে পদার্পণ করেছে। আপনার জীবন তো একেবারে শেষ ক্ষণিকে চলে এসেছে। আপনার চাকরির বয়স করতে করতে আপনার দাড়ির মধ্যে পাকন শুরু হয়েছে, আপনার দাড়িতে পাকন ধরেছে, চুলে পাকন ধরেছে। কিসের জন্য? স্ত্রী পুত্র, স্ত্রী পুত্র, আপনার পরিবার পরিজনের জন্য আপনি নিজের ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে করছেন, এটা সওয়াবের কাজ। পিতা পরিবারের জন্য খরচ করা এটা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যে তোমার ঘরের জন্য বাজার করছো, যে তুমি পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছো, এটার প্রত্যেকটার বিনিময়ে তোমার আমলনামার মধ্যে সদকা লেখা হয়। সুবহানাল্লাহ। ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যে এখন হঠাৎ মারা গেলে, বয়স তো কম হয় নাই, দাড়ির পাকন ধরা মানে মনে করবেন কবরের পথে আপনি একটু এগোচ্ছেন, ধীরে ধীরে কবরের পথে এগোচ্ছেন। চুলের পাকন ধরা মানে আপনার ধীরে ধীরে কবরের যাত্রীর আপনিও লিস্টের মধ্যে আসেন। তো এই চিন্তা আসে, সব আসে, সব করেন, মানে নাই, কিন্তু নামাজের টাইমে নামাজটা পড়েন, নামাজের টাইমে অন্তত নামাজ পড়েন। জুমার দিন একটু আগে আসেন। প্রতিদিন তো একটা 1:30-এর মধ্যে জামাত হয় জোহরের, তখন ঠিক আছে আসেন, 1:15-এ আসেন, কিন্তু জুমার দিন অন্তত আল্লাহর জন্য সময়টা ব্যয় করুন। আজকে যেহেতু জুমার দিন, আমার কাজ যা করি আজকে একটু কম করলেও আমি একটু নিজের জন্য সময় দিই। মসজিদে সময় দেয় মানে কার জন্য সময় দেয়া? নিজের জন্য সময় দেয়া। আপনি মনে করছেন আমি মসজিদে ইবাদত বন্দি করছি আল্লাহর জন্য, আল্লাহর থেকে ইবাদত বন্দির দরকার নাই। এগুলো করে আপনি নিজে নিজে আমলনামা পাতিও জোগাড় করে কবরের মধ্যে এগুলো আপনার উপকার আসবে। আল্লাহ চান আপনাকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য, আপনি নিজে জোর করে জাহান্নামে গেলে কি করবেন? তো আজ জুমার দিনটা আমরা অন্তত সপ্তাহে একদিন বলে, আমি তো অনেক প্রতিদিন তো লেট করে আসি নামাজে, জামাতে হয়তো বা জামাত শেষ হয়ে যায়, এসে জোহরটা পরে কোনো মতো আদায় করে চলে যায়। আজকে জুমারটা দিন আমি আজকে 12টায় মসজিদে ঢুকবো, ইমাম সাহেবের সাথে শেষ পর্যন্ত মিলাদ কিয়াম আখিরি মোনাজাতের সব করে আমি যাব। এই সময়টা আপনি নিয়ত করে রেখেছেন, এটা আমি আল্লাহর জন্য দিব। এই নিয়ত যদি করে আপনি প্রতিদিন প্রতি জুমায় যদি এভাবে নামাজ জুমার রেগুলার পড়েন, আপনার আধ্যাত্মিক রুহানি পরিবর্তন সাধিত হবে। আপনার কলবের যে ময়লাগুলো আছে আস্তে আস্তে মোচন হতে থাকবে। গুনাহের কারণে আপনার কলবে যে দাগ আছে, এগুলো এই মসজিদের আসা যাওয়ার মাধ্যমে, প্রত্যেকটা পা রাখার মাধ্যমে আপনার কলবের গুনাহগুলো মোচিত হয়ে যাবে। সুবহান। তো আমি আজকে জুমার দিন কেন, আজকেও কেন আমার ওই চাকরিকে আগে প্রায়োরিটি দিব, আজকে আমার ওই কাজকে প্রায়োরিটি দিব যেটার মূল্য আল্লাহর কাছে দানা একটা মশার পাকার পরিমাণও নয়। আর আমি নিজের জন্য, যেটা ক্ষণস্থায়ী আবাদুল আবাদ, যেখানে আমরা থাকব, সামান্য দুনিয়ার জন্য আমরা ঘর বাঁধি, ঘরে কত ধরনের টাইলস, ঘরে ঢুকলে এত ধরনের ডিজাইন, এসি, এত সুন্দর কারুকার্য খচিত দেওয়াল, সব কিছুই ঠিক আছে। কেন হুজুর আপনি কেন করেছেন এই কাজ? বলে একটু শান্তিতে ঘুমানোর জন্য। তো শান্তিতে ঘুমানোর জন্য কয়েক সময়ের জন্য এত সুন্দর করে কারুকার্য খচিত আপনি ঘর বেঁধেছেন,
যেটার নিশ্চয়তা নাই 2 মিনিটেরও। আর যে কবরে যাবেন ওখানে বালিশ কই, ওখানে এই সিটে দূর কি বাদ, আপনার জন্য নরম বালিশ কোথায়? আপনার থাকার ওখানে লাইট কোথায়? এখানে একটু ঠান্ডা বাতাস ছাড়া, গরম পড়লে এসি ছাড়া থাকতে পারেন না, ওই কবরে থাকবেন কি করে? এটার জন্য তো কিছু সামান লাগবে। এই আপনার মসজিদে সময় দেয়া, নামাজের টাইমে নামাজ পড়া, ইবাদত বন্দেগি, এগুলোই তো আপনাকে কবরে গেলে লাইটের কাজ দিবে, আপনার কবরকে জান্নাত বানাবে। তো এদিকে একটু সময় দেন অন্তত আল্লাহর ওয়াস্তে। জুমার দিন হলো প্রত্যেকটা ওয়াক্তে তো নামাজ পড়বেন প্রতিদিন, কিন্তু জুমার দিন একটা আলাদাভাবে স্পেশাল, যেহেতু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়াউমুল জুমআতি ইয়াউমুল ঈদ, জুমার দিন হচ্ছে ঈদের দিনের তুল্য। আজকে ঈদের দিন আপনার মরা, ইন্তেকাল, মৃত মা বাবারা কবরে শুয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে যে আমার ছেলে আজকে জুমার দিন আমার নামাজও পড়বে, আমাদের জন্য দোয়াও করবে। আর সে আল্লাহর বান্দা, আপনি নামাজে আসেন সবার পরে, আসবেন সবার পরে, কিন্তু যান সবার আগে। আসেন সবার পরে, খুতবা চলতেছে, আপনি আছেন শুধু খুতবাও শুনতে পক্ষে নয়, আপনি শুধু নামাজের জন্য ওই 2 রাকাতের জন্য এসেছেন, আর আসছেন সবার পরে, আপনি যাচ্ছেন সবার আগে। এই মুসল্লি। আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছে এমন একটা জমানা, বলে কবরে তো রিশওয়াতও নেই না, আপনি কবরে গেলে কিছু টাকা নেই আমাকে বাসা, রিশওয়াতও নেই নাই। আর কাফনের কাপড় যেটা দিবে এটা তো জ্যাবও নাই, জ্যাব আছে? কাফনের কাপড়ের জ্যাবও নাই, আলমারিও নাই। আবার কবরের মধ্যে কবরওয়ালা মুনকার নাকির সওয়াল জবাবের মধ্যে ঘুষ নিবে না, ঘুষও নাই, পকেটে টাকা রাখার জায়গাও নাই, ওই সাদা কাফনে যেতে হবে আমাকে। তাও বেশি দিতে পারবেন না, 3টা কাপড় চাইলে এখানে 12-10টা একটা নরম এই ধরনের কাপড় দেওয়া যায়, মানে সাদাই। এই সাদা কাপড় তো 3জন থেকে 3টা পড়তে হবে আপনাকে। বাড়ান, আপনার ক্ষমতা আছে এটার বানানোর? কোনো ক্ষমতা নাই। 3 হাত, 3.5 হাত, আপনি বলেন না আমি একটু এখানে আরাম করবো, একটু ওয়াসাত প্রশস্ত করিও, কেউ করবে না। তো কিসের জন্য? তাও আপনি এখন আপনার দাম, আপনি অমুক, আপনি সমক, আপনার অনেক দাম। এখন মারা যান, ঘরের মানুষ, এলাকাবাসী দূরের কথা, ঘরের মানুষ বলবে পছন্দর গন্ধ বের হবে, দ্রুত কবরে ঢুকা। অথচ আপনি কিনা করেছেন তাদের জন্য, চাইলে 2 দিন রাখেন, পারবেন না, ওখানে কবরে দিয়ে দিতে হবে। তো এই জন্য কিছু নিয়ে যান। ঘরকে যেভাবে সুন্দর করছেন, কবরকে একটু সুন্দর করার চেষ্টা করেন, যেন আপনার এই টাকা পয়সা, সন্তান সন্ততি যেন আপনার আল্লাহর পথে বাঁধা না আসে। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হুফাতিল জান্নাহ বিল মাকারি, জান্নাতকে সুশোভিত করা হয়েছে মাকারি, কষ্টের মাধ্যমে। অর্থাৎ আপনি জান্নাতে যাবেন, আপনি ইমতিহান দিবেন। ওয়া হুফাতিন নার বিশহাওয়াত, আর জাহান্নামকে সুশোভিত করা হয়েছে কুমন্ত্রণা, নফসে আম্মারা মাধ্যমে। অর্থাৎ আপনি যত নফস চাই আজকে নামাজ পড়িস না, নফসে চাই ইমাম সাহেব যখন নামাজ পড়াবে খুতবা শেষ হবে তখন মসজিদে যাস, নফসে চাই গুনাহ করার, নফসের অনুসরণ করছেন, বলে এটা আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহজ, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য সহজ করে দিবে। কারণ নফসের গোলাম হয়ে গিয়েছি আজকে আমরা, নফসের গোলাম। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তাইসা আব্দুদ দারাহিম, বলছেন ওই ব্যক্তিরা অভিশপ্ত যারা টাকার গোলাম হয়ে গিয়েছে, যারা দিরহাম দিনারের গোলাম হয়েছে, তাদের জন্য অভিশপ্ত, তাদের জন্য অভিশাপ।
সব করতে হবে। আল্লাহ রাসূল বেশি বেশি দোয়া করতেন, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ও ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান্নার। অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতেও নিরাপদ রাখো, আখিরাতেও কি রাখো? নিরাপদ রাখো। দুনিয়াতেও শান্তি দাও, আখিরাতেও শান্তি দাও। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে কোনো এক ব্যক্তি নিকট তিনটা জিনিস থাকলে তার মতো ধনী ব্যক্তি আর কেউ নাই। আমরা ধনী ব্যক্তি মনে করি যে ঘুষের টাকাকে কোটি টাকা বিল্ডিং করলে, 10 তলা বিল্ডিং করলে তাকে ধনী মনে করি না। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বলে ধনীকে, ধনী হচ্ছে তার যার নিকট তিনটা জিনিস আছে। কি? সকালে উঠে নিরাপদ সহকারে ঘুমানো, যে আমরা যে ঘরে ঘুমাই নিরাপদের সাথে কিনা, নিরাপত্তার সাথে ঘুমাই, নিরাপত্তার সাথে ঘুমাতে পারা, নিদ্রা যেতে পারা। দ্বিতীয়, 2 বেলার 2টা খাবার খেতে পারা, 2 বেলার আহার জোগাড় থাকা, খাবার থাকা, ঘুমাতে পারা। এরপর তারপর কি 2 বেলা ঘুমানো এবং সুস্থ শরীর। এই তিনটা জিনিস। আপনার শরীর সুস্থ, আপনার 2 বেলা খাবার আছে, এরপর আপনার নিরাপত্তা আছে, মানে ঘুম যাইতে পারছেন মাথা দিয়ে। এই ব্যক্তির মতো ধনী ব্যক্তি দুনিয়ার কেউ নাই। সুবহানাল্লাহ। আপনি চিন্তা করুন, ধনী ব্যক্তি যারা আসে, যারা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাৎ করে, তাদের এসিতে থাকলেও তাদের ঘুম আসে না, তাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়, টেনশন সবসময়, ভয় ভীতি কাজ করে। আর কেউ আছে, টাকা আছে, হালালো টাকা, কিন্তু শরীরের সুস্থতা নাই, শরীর বিভিন্ন ক্যান্সার হয়ে যায়, ক্যান্সার, আলসার, বিভিন্ন ওষুধ তাকে ছেয়ে বসে। 3 নম্বর অনেকে আছে, টাকা পয়সা সব আছে, কিন্তু ঘরে থাকতে পারে না, নিরাপত্তা নাই। এই 3টা বিষয় কারো না কারো গ্যাপ আছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এই 3টা জিনিস আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সে সবচাইতে বড় ধনী ব্যক্তি। সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের আর কিসের প্রয়োজন? আমাদের আল্লাহ আপনাকে যে খাওয়ার সুযোগ দিল, আপনি ঘুমানোর সুযোগ দিল, নিরাপত্তা দিল, তা আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করতে, সিজদা দিতে, আল্লাহর জন্য একটু সময় ব্যয় করতে। জুমা শুরু হয় 12:30টায়, 12:30 থেকে নিয়ে আপনি এখন আধা ঘন্টা আর আধা ঘন্টা ওয়াজ, তো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা সময় আমরা দিতে পারি না। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইলে চলে যাই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের চলে যায়। তখন আমরা সময়ের দিকে বারবার তাকাই না, আজকে কয়টা বাজছে, আমি কতটুকু মোবাইল টিপতেছি সেটা আমি দেখি না, কখনো হিসাব করে দেখি না রাত্রিবেলা আজকে সারাদিন আমি কয়বার মোবাইল টিপছি। কিন্তু মসজিদে আসেন, বারবার ঘরের দিকে নজর, খতিব সাহেব দেরি করে ফেলছে, আজকে দেরি করে ফেলছে। এই জবান দিয়ে এটা বের করার কারণে আপনার ঈমানের খতরা আসে। খতিব সাহেব কখন কি বলতে হবে সেটা অনেক ভালো জানেন। আপনার রুগী আপনি, আপনার কোথায় ওষুধ দিতে হবে, অপারেশন অর্ধেক করে চলে যাইলে হবে, মারা যাবেন অন ডেট। এই জন্য সময়ে এখানে আসছি, শান্তির জায়গা, এটার চেয়ে নিরাপদ জায়গা কোথায় আছে? এই ইন্ডিয়ার মধ্যে এই জালেম, অকাল কুষ্মাণ্ড, এই কাফের হিন্দু মুসলমানদের মসজিদে পর্যন্ত নামাজ পড়তে বাধা দেয়, শান্তি মতো নামাজ পড়তে পারছে না এই জালেমের কারণে। আর আপনি ফিলিস্তিনের মধ্যে নামাজরত বোমা মেরে মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে, শাহাদাত হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা এত নিরাপদ জায়গা, পৃথিবীর সবচাইতে বাংলাদেশের মধ্যে মসজিদের মধ্যে নিরাপদ জায়গা আমি আর দেখতেছি না বর্তমানে। এই মসজিদের মধ্যে আপনি আসলে আপনার জিমানি আসে, আপনার ঘুমের পাওয়ার বেড়ে যায়। শয়তান আগে 10টা থাকলে এখানে আসলে গাড়ির উপর 100টা শয়তান বর করে, মানে ঘুমাও, হুজুরের ওয়াজ শুনতে হবে না, আপনার ঘুম আসে এখানে।
আপনার টাইম দ্রুত, কয়টা বাজছে এই সময় নিয়ে আপনার টেনশন। শেষ মিলাদ কিয়ামটা করে আল্লাহ রসুলকে সপ্তাহে একদিন সালাম দিই, এই সালামটা দিয়ে যাইতে আমাদের বাঁধে। পেটের ক্ষুধায় আমরা আর থাকতে পারি না, অথচ রমজানের মধ্যে 16 ঘন্টা না খেয়ে থাকেন, আর এখানে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা খেয়েও আসছেন ঘর থেকে, তবু খিদার জন্য পাগল পারা হয়ে যায়, মাথা গরম হয়ে যায়, কাউকে চিনে না, গরমে ক্ষুধার্ত, সব মসজিদে। এই জন্য আল্লাহ হেফাজত করুক আপনার সন্তান সন্ততি। দুনিয়া সবাইকে করতে হবে, দুনিয়াদারি করতে হবে, তবে হ্যাঁ দুনিয়া করব ব্যাং মাছের মতো। ব্যাং মাছ চিনেননি? অর্থাৎ কাদার মধ্যে থাকে, কিন্তু ওই মাছের মধ্যে কাদা লাগে না। লাগে নাকি? লাগে না। বা আমরা দুনিয়াদারি করব, কিন্তু দুনিয়ার মহব্বত আমাদের কলবের মধ্যে অত্যাধিক জায়গা দিব না, আল্লাহর চেয়ে বেশি দিব না। এই জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, বলে দুনিয়া এবং আখেরাত কেমন, বলে একজন স্বামীর থেকে 2টা স্ত্রী থাকলে যেমন তেমন। বলে একজন স্বামী থেকে যদি 2 জন স্ত্রী থাকে, একজন স্ত্রীকে স্বামী মহব্বত বেশি করলে আরেকজন স্ত্রী কি পায়? রাগ করে, মনে কষ্ট পায়। বলে এভাবে দুনিয়ার মধ্যে যদি যে দুনিয়াকে বেশি মহব্বত করে আখেরাত কষ্ট পায়, আখেরাতকে বেশি মহব্বত করলে দুনিয়া কষ্ট পায়। এখন আমাদের প্রশ্ন, আমরা কাকে বেশি মহব্বত করতে চাই? বলেন আখেরাতকে। আখেরাতকে মহব্বত করেন, দুনিয়া আখেরাত দুটোটা পাবেন। দুনিয়াকে শুধু দুনিয়ার লাভের আশায় যদি অন্ধ হয়ে যান, মতওয়ারা হয়ে যান, তাহলে আপনার দুনিয়া আমও যাবে, ছালও যাবে, দুনিয়া আখেরাত দুটোটা বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন, সবাই বলে আমিন। আপনারা যারা এসেছেন সকলে মসজিদের জন্য আপনারা দান করার চেষ্টা করবেন, সামর্থ্য অনুসারে। বড় বড় বিপদ থেকে এই দান আর সৎকাত তারুদ্দুল বলা দূর হবে, যে যতটুকু নিয়ত করে দান করবেন। ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকে 4 রাকাত কামলা জুমা দেখুন।